생각해보면 살아있는 상태가 너무 신기하지 않은가요? 꼭 개인적인 얘기, 사람들 얘기만 아니라 전반적으로 그렇습니다. 지구가 초속 30km로 빙글빙글 날아가고 있는데 그 위에서 온갖 동식물이 38억 년 동안 생겼다 멸종했다 하며 보글보글 지내왔다는 것이요. 우주는 죽어있는 게 더 자연스러운 상태인데 어떻게 다들 살아있지? 거의 매일 놀란다. 심장이 태어나서 지금까지 뛰었다니? 신경을 쓰지 않는데 호흡이 계속된다니? 산책만 나가도 흥미로운 발견을 하고 화분에 새잎이 나면 기분 좋은 충격을 받는다. 다른 요인들도 있지만 환경주의자가 된 것은 그래서일지도 모르겠다. 안녕하세요. 이런 세상이 좋아요의 김지윤, 이지현입니다. 이번에 ESG 콘텐츠로 라디오를 작업하게 되었는데요. 환경, 사회, 지배구조 중 저희는 환경으로 여러분에게 다가가려 합니다. 오늘의 첫 곡입니다. 릴 디키의 얼스입니다. What up, world? It's your boy, just one of the guys down here. Well, I could be more specific. I'm a human, and just wanted to, for the sake of all of us Earthlings out there, just wanted to say. We love the Earth, it is our planet. We love the Earth, it is our home. We love the Earth, it is our planet. We love the Earth, it is our home. Hi, I'm a baboon. I'm like a man, just less advanced, and my anus is huge. Hey, I'm a zebra. No one knows what I do, but I look pretty cool. Am I white or black? I'm a lion cub, and I'm always getting licked. How's it going? I'm a cow. You drink milk from my tits. I'm a fat fucking pig. I'm a common fungus. I'm a disgruntled skunk, shoot you out my butthole. I'm a marijuana plant, I can get you fucked up. And I'm Kanye West. We love the Earth, it is our planet. We love the Earth, it is our home. We love the Earth, it is our planet. We love the Earth, it is our home. We love the Earth. We are the vultures, feet on the dead. We're just some rhinos, funny as heck. I'm just a giraffe once with a sled. Hippity hop, I'm a kangaroo. I hop out there, up and down with you. I'm an elephant, I got junk in my trunk. What the fuck? I'm a clown. I'm a wolf, I'm a squirrel looking for my next nut. and I'm a pony, just a freak horse. But, come on, get on. Yeah, giddy up, let's ride. HPV, don't let me in. I'm a koala and I sleep all the time, so what? It's cute. We love you, India. We love you, Africa. We love the tiny. We forgive you, Germany. It is our planet. We love the Earth. It is our home. We love the Earth. It is our planet. We love the Earth. It is our home. We love the Earth. I'm a man. Hello. Can you hear me? Anyone out there? Hello? I've trudged the earth for so damn long and still don't know shit. I hope it's not a simulation. Give each other names like Ahmed and Pedro. And yeah, we like to wear clothes. Girls still look beautiful and it covers up our human dick. Eat a lot of tuna fish, but these days it's like we don't know how to act. All these shootings, pollution, we under attack on ourselves. Like let's all just chill, respect what we built. Like look at the internet, it's cracking as hell. Fellas, don't you let it come when you have sex. And I heard women orgasms are better than a dick's. So what we got is land for, what we gotta stand for. Love. And we love the earth.
Cuidemos la tierra. 我们爱地球。 Come on, everybody. I know we're not all the same, but we're living on the same Earth. Have you ever been to Earth? Everyone who's listening has been to Earth, Ariana. We're not making music for aliens here. Are we gonna die? You know what, Bieber? We might die. I'm not gonna lie to you. I mean, there's so many people out there who don't think global warming's a real thing. You know, we gotta save this planet. We're being stupid. Unless we get our shit together now. 이번에 저희가 환경보호 운동에 참여한 사연들을 받아보았는데요. 여러 가지 사연들을 추첨해 보았습니다. 그럼 우선 지은 씨가 첫 번째 사연 소개해 주시겠어요? 네, 첫 번째 사연입니다. 안녕하세요. 천안에서 카페를 운영 중인 30대 사장입니다. 저는 카페를 운영한 지 3년이 좀 안 되는 것 같은데 많은 우여곡절 끝에 어린 시절부터의 꿈이었던 저만의 카페를 갖게 되니 너무 기쁜 하루하루가 지나가네요. 하지만 카페를 운영하면서 수도 없이 쏟아지는 일회용품이 저에게 너무나 부담을 안겨주더라고요. 이 일회용품들을 어떻게 해야 할까 고민하던 중 환경운동 카페라는 컨셉을 내세워 다회용 컵 사용을 시작하게 되었어요. 처음에는 매장 내에서만 사용하게 했어요. 그렇게만 해도 쓰레기 부담이 줄어들고 대형 카페라서 그런지 체감이 엄청 컸어요. 하지만 얼마 가지 않아 테이크아웃 전용 일회용품 컵이 바닥에 나뒹구는 것을 보고 효과가 좋았던 기세를 힘입어 테이크아웃 전용 잔도 다회용으로 교체하게 되었어요. 다회용 플라스틱 컵으로 교체해서 다음에도 테이크아웃을 하기 위해 사용했던 컵을 가져오면 10% 할인 프로모션을 활용해서 고객의 참여도를 높이고 환경보호 카페라는 마케팅 효과 2마리 토끼를 한 번에 잡게 되었어요. 처음에는 사람들이 불편해하지 않을까 생각도 했지만 생각보다 거부감 없이 참여해 주셨고 이후에도 다회용 컵 광고에 힘을 써서 이제는 천안 지역 대표 환경운동 카페로 자리 잡게 되었어요. 환경을 생각하면 생각할수록 저 자신에게도 주어지는 기쁨이 배로 커지는 것 같아요. 여러분들도 환경을 한 번만 더 생각해 주셔서 좋은 기쁨을 모두 느껴보셨으면 합니다. 감사합니다. 이번 사연은 일회용품 컵 관련 사연이었는데요. 지연 씨는 알바를 하고 계시는 걸로 아는데 일회용 컵 관련으로 뭐 불편한 점은 없으셨나요? 저는 패스트푸드점을 하는데 일단 매장 방침상 매장에서는 다회용 컵이 기본으로 나가니까 예전처럼 일회용품이 눈에 많이 보이진 않더라고요. 손님분들은 매장에 써져 있는 것을 보시고 일회용품으로 달라 하시다가도 이야기해드리면 바로 알겠다 하시고요. 지은 씨는 관련돼서 불편했던 건 없었어요? 저는 처음에는 매장에서 먹다가 나갈 땐 앞에 가서 이야기를 하고 컵을 바꿔야 한다는 게 조금 불편하긴 했었어요. 근데 지금은 개인 텀블러를 들고 다니게 되면서 그런 불편함이 크게 없어진 것 같아요. 그러고 보니까 요즘 들어서 길거리 보면은 일회용품보다는 텀블러를 들고 다니시는 분들이 많아지긴 했더라고요. 점점 더 일회용품보다 텀블러 사용이 많아졌으면 좋겠네요. 그러게요. 신청곡 10cm의 아메리카노 듣고 다음 사연 들려드리겠습니다. 아메리카노 좋아 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 아메리카노 진해 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 어떻게 하노 시럽 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 빼고 주세요 빼고 주세요 이쁜 여자와 담배 피고 차 마실 때 메뉴판이 복잡해서 못 고를 땐 사글세 내고 돈 없을 때 밥 대신에 짜장면 먹고 후식으로 아메리카노 좋아 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 아메리카노 깊어 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 어떻게 하나
빼고 주세요 빼고 주세요 여자친구와 싸우고서 바람 필 때 다른 여자와 힘 맞추고 담배 필땐 마라톤하고 감질나게 목 죽일 땐 순댓국 먹고 후식으로 아메리카노 좋아 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 쏘쏘쏘 아메리카노 진해 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 쏘쏘쏘 어떻게 하노 시럽 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 쏘쏘쏘쏘 빼고 주세요 빼고 주세요 빼고 주세요 빼고 주세요 다음 사연입니다. 안녕하세요. 대전에 살고 있는 28살 직장인입니다. 저는 평소에도 환경에 관심이 많은 편이라 환경을 아끼고 보존하는 것에 작더라도 힘을 보태주고 있어요. 카페 갈 때에도 개인컵으로 테이크아웃하고 일회용품도 거의 안 쓰고 대중교통만 타고 다니고 있어요. 근데 이런 제가 최근 고민에 빠졌었어요. 꾸미는 걸 좋아해서 화장품들도 많이 사서 쓰고 싶은데 사실 화장품들도 환경오염을 발생시킨다고 해서 양심에 찔려서 차마 살 수가 없는 거예요. 그런데 얼마 전에 친구에게 고민을 털어놓았어요. 요즘에 꾸며보고 싶은데 화장품들을 사고 하는 게 너무 낭비인 것 같아. 낭비? 너 또 그 걱정 때문에 그러는구나. 그래서 마음대로 하기가 좀 그래. 그런데 얘기를 하던 도중 친구의 얼굴을 자세히 보게 되었어요. 왠지 모르게 스타일이 달라진 느낌이 확 들어서 바로 물어봤죠. 근데 너는 화장품 또 바꿨어? 아, 이거? 마침 잘 봤어. 너도 필요한 것 같은데 클린뷰티라고 혹시 들어봤어? 그게 뭔데? 저는 친구의 대답에 귀가 번쩍였고 클린뷰티라는 것에 대해 알게 되었어요. 클린뷰티란 인체에 유해한 성분과 환경오염적인 성분들을 모두 뺀 친환경 화장품을 이야기하는 거라 하더라고요. 너무 놀란 저는 마구 질문이 쏟아져 나왔어요. 헐, 진짜? 그런 게 있었어? 너는 그 제품들만 쓰는 거야? 맞아. 이렇게만 쓰니까 진짜 좋아. 그렇게 친구에게 클린뷰티라는 것을 알게 되었고 그 뒤로 저는 더 공부하고 클린뷰티 제품들을 애용하기 시작했어요. 그렇게 된 지 벌써 2달은 지난 것 같은데 정말 대만족이에요. 클린뷰티 제품들 위주로 사용하니 훨씬 쓰기에도 부담이 적어지고 제 피부에도 좋은 성분들로 화장하니까 트러블도 안 일어나고 피부가 깨끗하게 잘 유지되더라고요. 그래서 스트레스가 줄었어요. 환경을 사랑하는 저로서는 너무 행복해요. 정말 저같이 환경을 아끼시는 분들이나 또 화학적 화장품을 이용하기 꺼리시는 분들, 또 피부가 많이 예민하신 분들 모두 클린뷰티 제품들을 애용하셔서 내 피부와 환경보호 2마리 토끼를 모두 잡아봐요. 이번 사연은 클린뷰티 사연이네요. 저는 화장을 잘 안 하는 편이라 자세히는 몰랐는데 지은 씨는 사용해 보신 적이 있으신가요? 저는 저번에 한번 우연하게 올리브영을 갔었는데요. 클린뷰티 코너가 따로 있는 거를 봤어요. 근데 거기에 이름이 독도 토너라고 써 있는 게 있길래 신기해서 한번 사용해 봤거든요. 근데 비건 인증 원단을 사용하는 데다가 피부 저자극 테스트 결과 무자극 판정이 난 패드라서 예민한 피부인 저한텐 딱이었던 것 같아요. 지연 씨도 한번 사용해 보시는 건 어떠세요? 사연도 들어보고 지은 씨 경험도 들어보니 정말 좋은 제품들이 많은 것 같아요. 한번 고려해 보도록 할게요. 그럼 신청곡 듣고 다음 사연으로 넘어가 볼까요? 네, 앤마리가 부릅니다. Beautiful. I woke up, look in the mirror today, yeah. Got so many things that I wanna change, and everybody's got something to say, but that's just who we are. My new clothes don't fit anymore now. Me in the mirror stuck
we beautiful? All of us, 'cause we got something natural. It's a part of us, darling, when they put you down like that. Yeah, you can reply right back. You are beautiful. Yeah, I know you are. I know you are. I find myself looking again, wondering why my body doesn't look like them. No, it might sound weird, but I refuse to pretend. And then you probably think the same every now and again. I got more than all these scars. I got flaws and broken hearts. I don't like this stranger staring at me. Yeah. Oh, my insecurity, searching for something different. Oh, the things you do to me, tell me the truth. Are we beautiful? All of us, 'cause we got something natural. It's a part of us, darling, when they put you down like that. Yeah, you can reply right back. You are beautiful. Yeah, I know you are. I know you are. We are beautiful. All of us, 'cause we got something natural. It's a part of us, darling, when they put you down like that. Yeah, you can reply right back. We are beautiful. Yeah, I know we are. We are beautiful. Yeah, all of us, 'cause we got something natural. No, it's a part of us, darling, when they put you down like that. Yeah, you can reply right back. We are beautiful. Yeah, I know we are. I know we are. We are beautiful, all of us, 'cause we got something natural. It's part of us, darling, when they put you down like that. Yeah, you can reply right back. We are beautiful. I know we are. 마지막 사연입니다. 안녕하세요. 저는 대전에 있는 대학교에서 공부 중인 한 학생입니다. 저는 어릴 적부터 환경운동에 대해 관심이 많았었는데요. 그래서 봉사활동으로 쓰레기 줍는 미화활동을 많이 해왔습니다. 그런데 막상 뒤돌아보니 저는 봉사활동하는 시간 외에는 시간이 없다는 이유로 환경운동을 제대로 실행한 적이 없었는데요. 그래서 반성하는 의미에서 일상생활 속에서도 환경운동을 틈틈이 할 방법이 없을까 하고 생각을 해보던 도중 과거에 했던 봉사활동이 떠올랐습니다. 마라톤을 하면서 쓰레기 줍는 봉사활동이었던 일명 플로깅이란 것이 생각났는데요. 이것을 실천하기로 마음먹었습니다. 등교하는 시간에 집을 나서기 전 항상 봉투를 챙겨서 쓰레기를 주우면서 쓰레기 모으는 곳에 가져다 놓고 학교로 향하니 운동도 되고 환경운동도 하고 기분이 상쾌해지더라고요. 처음에는 조금 더 일찍 일어나서 집을 나서야 하고 길거리에 있는 쓰레기들을 손으로 집어서 넣다 보니 주변에서 보시는 시선들도 꽤 신경 쓰였었는데요. 이제는 깨끗해지는 길거리를 보시면서 오히려 고맙다고 해주시는 분들도 생기시고 쓰레기를 막 버리시는 분들도 눈치가 보이시는지 쓰레기 모아두는 곳에 잘 넣어서 버리시더라고요. 이런 일을 저 혼자 하기엔 조금 아까워서 부모님이랑 친구들에게도 권유해 보았더니 다들 처음엔 굳이 왜 귀찮게 내가 해야 되냐, 환경미화원분들은 괜히 계신 게 아니다라며 저를 보면서 이해할 수 없다고 하시더라고요. 그래서 저는 제가 등하교하면서 치운 길을 사진 찍어서 보여드렸더니 다들 조금은 이해가 되었다는 듯이 내가 한 작은 행동이 나비 효과를 불러일으켜서 하나의 공동체를 변화시킬 수도 있겠구나 라며 반응들을 보이면서 저랑 같이 일상생활 속 남는 시간에 플로깅을 실행하고 있습니다. 거의 매일 2-3시간을 쓰레기를 줍다 보니
저희 동네의 거리가 깨끗해지더라고요. 저희는 좀 더 넓은 구역도 청소하고자 이번 주말에 집 근처에 있는 강가에서 운동할 겸 플로깅을 하기로 약속했답니다. 여러분들도 운동도 하고 환경에 도움을 줄 수 있는 일석이조의 환경운동인 플로깅 실천해 보시는 건 어떠실까요? 이번 사연은 플로깅이네요. 요즘에 봉사활동으로도 계속 보여서 저도 한번 참여해볼까 했었거든요. 지은 씨도 한번 해보시는 건 어떤가요? 사실 이 사연 제가 보낸 거거든요. 아, 진짜요? 아, 지현 씨가 보낸 사연이었구나. 어쩐지 저한테 미리 말씀 안 해주시더라고요. 누구 사연인지. 사실 이야기할까 했다가 이제 플로깅 예전에 했다고 한번 귀뜸드렸던 것 같은데 네. 하고 나서 처음에는 솔직히 이제 힘들고 어려웠는데 한두 번 하다 보니 쉽게 뿌듯함을 느낄 수 있는 환경 운동이더라고요. 뭔가 지현 씨가 말씀하시니까 저도 한번 해보고 싶어요. 그럼 지현 씨가 마지막 신청곡 말씀해 주시겠어요? 마지막 신청곡입니다. 데이식스가 부릅니다. 한 페이지가 될 수 있게. 솔직히 말할게 많이 기다려왔어. 너도 그랬을 거라 믿어. 오늘이 오길 매일같이 달력을 보면서 솔직히 나에게도 지금 이 순간은 꿈만 같아. 너와 함께라. 오늘을 위해 그 많은 걸 준비해왔어. All about you and I. 다른 건 다 제쳐두고 commitment in my hand. 아름다운 청춘의 한 잔 함께서 내려가자. 너의 추억들로 가득 채울래. 아무 걱정도 하지는 마. 나에게 다 맡겨봐. 지금 이 순간이 다시 넘겨볼 수 있는 한 페이지가 될 수 있게. This is our page. 솔직히 말할게 지금이 오기까지 마냥 순탄하진 않았지. 오늘이 오길 나도 못 받아라 기다렸어. 솔직히 나보다 더 네가 몇 배는 더 힘들었을 거라고 믿어. 오늘을 위해 그저 견뎌줘서 고마워. All about you and I. 다른 건 다 제쳐두고 commitment in my hand. 아름다운 청춘의 한 잔 함께서 내려가자. 너와 있던 추억들로 가득 채울래. 아무 걱정도 하지는 마. 나에게 다 맡겨봐. 지금 이 순간이 다시 넘겨볼 수 있는 한 페이지가 될 수 있게. Want you to come on out and have fun. Want us to have the time of our life. 너의 추억들로 가득 채울래. 아무 걱정도 하지는 마. 나에게 다 맡겨봐. 지금 이 순간이 다시 넘겨볼 수 있는 한 페이지가 될 수 있게. This is our page. Our page. 다음은 저희가 환경 관련 밸런스 게임을 준비해 봤는데요. 총 2가지 질문들이 준비되어 있습니다. 지은 씨, 고르실 수 있죠? 당연하죠. 지현 씨가 고민을 많이 하지 않을까 싶은데요.
일단 한번 게임 시작해볼까요? 첫 번째 질문입니다. 에어컨 없이 39도에서 일주일 버티기 대 히터나 패딩 없이 영하 20도에서 일주일 버티기. 첫 번째부터 너무 강한데요? 지은 씨 먼저 대답해 주시겠어요? 저는 히터나 패딩 없이 영하 20도에서 일주일 버티기요. 그렇게 선택하신 이유가 있을까요? 저는 더우면은 취할 조치가 없다고 생각해서요. 추우면은 저희가 몸을 움직이고 뛰어서 조금 따뜻하게 할 수 있잖아요. 그쵸? 그런데 더운 거는 마땅히 할 조치가 없을 것 같아서 전 이걸 골랐어요. 저는 지은 씨 의견과 반대로 에어컨 없이 39도에서 일주일 버티기를 선택했는데요. 이유가 뭐죠? 일단은 히터나 패딩이 없으면은 지금도 이렇게나 추운데 저는 버티기 일단 힘들 것 같다? 라는 생각이 확실히 들었고, 그래도 이번 여름에도 되게 더웠는데 에어컨 없이 막 밖에 돌아다닐 때도 크게 문제될 건 없던 것 같더라고요. 그래서 에어컨 없이 39도에서 일주일 버티기를 선택하게 된 것 같아요. 그랬군요. 네네. 그럼 저희 다음 질문으로 넘어가 볼까요? 좋아요. 마지막 질문입니다. 맑고 안전한 물 대 깨끗하고 신선한 공기. 지은 씨가 먼저 대답해 주시겠어요? 저는 맑고 안전한 물을 선택할 것 같아요. 저도 똑같이 생각했는데 혹시 이유 들어볼 수 있을까요? 네, 저희 이번엔 통했네요. 그러게요. 우선 저는 워낙에 제가 물을 많이 마시기도 하고 아무래도 아프리카에 있는 분들도 사실 물이 없어서 못 사시는 거잖아요. 그쵸. 그래서 아무래도 더 어려운 환경을 고르라고 한다면 전 물을 선택할 것 같아요. 저도 이번에는 비슷한 의견이었는데요. 네. 일상생활에서 물이 많이 필요로 하다 보니 선택을 하게 되었던 것 같아요. 이번 밸런스 게임을 해보고 나니 확실히 환경을 위해 저희가 많이 움직여야 할 것 같다는 생각이 드네요. 뭐 하나 고르기가 쉽지 않았어요. 그러게요. 환경오염이 가속화될수록 나중엔 진짜 이런 상황이 오게 될 텐데요. 저희가 이야기했던 환경운동만으로는 좀 부족할 테고 앞으로 더 많은 관심과 실천이 필요하겠어요. 네, 맞아요. 청취자 여러분들은 저희가 준비한 밸런스 게임을 고르기 쉬우셨을까요? 아무래도 어렵지 않으셨을까 싶어요. 저희가 예시로 들은 거지 세계 각지에선 이런 현상들이 실제로 일어나고 있으니까요. 우리가 조금 더 관심을 가져야겠죠? 그쵸. 앞으로 모두가 환경을 생각해보는 시간을 가져보는 게 좋을 것 같네요. 이제 마무리 곡 하나 듣고 저희는 인사드리겠습니다. 지금까지 이런 세상이 좋아요의 김지윤, 이지현이었습니다. 마지막은 마마무가 들려드립니다. 별, 바람, 꽃, 태양. 나를 봐줘 네가 있어야 빛이 나 턱과가 나죠 새어나가지 않게 눈을 감아줘 온전히 너만의 향기를 느낄 수 있도록 그 자리에 그대로 있어줘 이제 너만을 위해 선한 빛줄게 언제 어디서든 함께 할 테니 너 말해줄래 나도 그럴 거라고 너와 나 I know I'm gonna be with you 별, 바람, 꽃, 태양 그리고 너야 별, 바람, 꽃, 태양 그리고 너야 그래서 다 너야 같은 하늘 아래 오늘 같은 날에 마주할 수 있다는 것만으로도 감사해 이건 오직 널 위한 나의 맘이야 나나나나
Listen to me 들어봐 아무렇지 않게 웃는 너의 모습에 많이 걱정돼 내 앞에 선다 괜찮아요 울고 싶으면 울어도 돼 내가 널 얼마나 좋아하는지 넌 모를 거야 우리가 함께 했던 시간들 우리가 쌓아온 지난 기억들 내가 많이 약해져 있을 때 그때를 떠올려 미소 짓고 있어 나 고맙다고 말하기도 이제 너무 미안해서 못하겠어 어디선가 이 노래를 부르며 라라라 라라라 내 맘이 전해질